ਹੈਲੋ एवरीवन ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪੈਟਾਗੋਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕੁਆਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਨ ਦ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਸਕਿੱਲਸ ਆਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਕਿੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਸਕਿੱਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ऑल ऑफ द अबव मतलब लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग ये 4 मेन स्किल्स है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन द वर्बल इंटरेक्शन अमंग पीपल टेक प्लेस थ्रू। वर्बल इंटरेक्शन किद्दां हुंदी है स्पीकिंग और लिसनिंग इन्हां दोनों दे नाल। ऑप्शन ए एंड बी। द लिसनिंग स्किल इज काउंटर पार्ट ऑफ स्पीच। लिसनिंग लिसन मतलब सुनना लिसनिंग स्किल की है काउंटर पार्ट ऑफ स्पीच। फोर्थ क्वेश्चन द साउंड मेक सेंस और मीनिंग बाय मेंटल ऑर्गेनाइजेशन। द साउंड मेक जो साउंड्स है वो सेंस ते मीनिंग बनांदियां ने किहदे द्वारा मेंटल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। फिफ्थ क्वेश्चन लिसनिंग स्किल इज द बेसिस ऑफ गुड लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज। लिसनिंग स्किल इज द बेसिस ऑफ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਨ ਮੋਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7th क्वेश्चन मेन टीचिंग स्किल्स आर। मेन टीचिंग स्किल्स केड़ियां होंदियां रिप्रोडक्शन टेक्निक्स रोल प्लेइंग बाय शोइंग अ फिल्म दैट इज मेन टीचिंग स्किल्स मतलब ऑल ऑफ द अबव। 8th क्वेश्चन इज इंग्लिश इंडियन इंग्लिश फॉलो द ब्रिटिश इंग्लिश। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ। द ग्रामर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ग्रामर ਨੂੰ 5 पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10th क्वेश्चन कंपोजिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू। कंपोजिशन ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ। रिटन कंपोजिशन इज हेल्प इन डिवेलपिंग द राइटिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। राइटिंग कंपोजिशन ठीक है लिखन वाली लिखना कंपोजिशन ਨੂੰ राइट करना is a helpful developing the writing ability of a student. English is a dash language progressive language. English is a progressive language. 13th question language is a powerful form of expression. language ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ expressions ਨੂੰ ਵੀ show ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। language exist in society. language exist ਕਰਦੀ ਹੈ society ਦੇ ਵਿੱਚ। लैंग्वेज इज लैंग्वेज की है लैंग्वेज डायनामिक भी है चेंजिंग इवॉल्विंग तीनों है ऑल ऑफ द अबव। 16th क्वेश्चन लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑफ प्रेटिंग ऑफ मैन विच थ्योरी सेज सो। लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑफ प्रेटिंग ऑफ मैन एक किस थ्योरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ सी ऑप्शन बैबल लकी थ्योरी। यू शुड नॉट इंडल्ज डैश आइडल टॉक on ਤੁਸੀਂ ਇਸ you should not indulge on idle talks। 18th question she is hopeful dash her success in the IAS examination। she is hopeful for her ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ success in the IAS ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਪ ਹੈ for her success in IAS examination। 19th question bilingual method is recently devised by। bilingual method मतलब 2 languages ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ CJ ਡਾਟਸਨ ਨੇ। A option। 20th audio visual aids can be divided into 3 categories। 21st the most suitable and effective audio visual aid। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਟੀਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ।
22nd question, slides are useful for teaching of writing written composition. ਸਲਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈ ਰਿਟਨ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ। 23rd ਕੁਐਸਚਨ, ਪੋਇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਰੀਡਿੰਗ ਪਲੈਜ਼ਰ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀ ਪਲੈਜ਼ਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਇਟਰੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਪੋਇਮਸ ਜਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ। 24th ਕੁਐਸਚਨ, The teacher should pre-plan his lesson every day. ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਅਗਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਟੀਚ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਡੇ। ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦਾ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਮੰਗ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦਾ हैबिट ऑफ फ्री थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट। फ्रीली होकर थिंक करना स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਐਂਡ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਸੁਇਟੇਬਲ ਓਨਲੀ ਐਟ ਦ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ। ਇਟਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਥਡ ਇੰਡਕਟਿਵ ਔਰ ਡਿਡਕਟਿਵ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 27 which one is most responsible for declining the standard of English in the Indian school? Devoted and committed teachers. Which one is not responsible for decline? ਕੌਣ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਵੋਟਡ ਐਂਡ ਕਮਿਟਡ ਟੀਚਰਸ। 28th ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਮੀਟੇਟ, ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ। ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਨੇਟਿਵਿਸਟ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰ ਇਨ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਇਲੋਗਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਜਦੋਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦੇ ਡਾਇਲੋਗਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗਸ ਹੁੰਦੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਲੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਡਾਇਲੋਗਸ ਹੀ ਹੈ। 31st which is the best common process of word formation in English is coinage. 32 question, correct pronunciation of individual sound is related to accuracy. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਐਕੂਰੈਂਸੀ ਆਫ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਕੂਰੇਸੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਨ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।